पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले 'ਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰਖਾਸਤ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਨੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ। ਐਮਐਲਏ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਬੋਲੇ ਮੇਰਾ ਪੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂਚ। आप विधायक ਦੇ गिरफ्तार करीबी रशिम गर्ग ਦੇ समाना स्थित घर ਤੇ रेड। रात 2 बजे तक चलती रही विजिलेंस की छापेमारी। कई दस्तावेज किए जब्त। आप विधायक के करीबी की गिरफ्तारी तो बाद हंगामा। बीजेपी ने बठिंडा के सर्किट हाउस के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। आप वर्करां नाल भी हुई झड़प। हंगामे विचाले सर्किट हाउस के पिछले गेट तो निकले एमएलए। करीबी की गिरफ्तारी तो बाद विरोधियों के निशाने ते आप एमएलए अमित रतन की गिरफ्तारी की हो रही मांग। विरोधी बोले भ्रष्टाचारियों को बचाना बंद करे सरकार। वारिस पंजाब के जथेबंदी के मुखी अमृतपाल सिंह खिलाफ एफआईआर दर्ज। अजनाला दर्ज होया मामला। नौजवान अगवा कर कुटमार करन दे ने इल्जाम। मांग नूं लैके एक्शन सरकार। सीएम मान अज फिलौर माओ साहिब रेत खड्ड दा करन दी दौरा। कुछ दिन पहला ही सरकार ने पब्लिक माइनिंग साइट्स की थी शुरुआत। पंजाब च गवर्नर और सीएम मान विवाद विचाले सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। कहा राज्यपाल सियासी बयानबाजी तो करना चाहिए गुरेज। शिवसेना की पटीशन से सुनवाई दौरान की टिप्पणी। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਖਾਨਪੁਰੀਆ ਤੇ ਵਿਵਾਪਾ ਤਹਿਤ ਚੱਲੇਗਾ ਕੇਸ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਣੇ ਖਾਨਪੁਰੀਆ ਤੇ 2 ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੇਸ। 2022 'ਚ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਬੂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 10 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਪਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ। नाबाद गैस एजेंसी के दफ्तर 'ਚ 73 हथियारों के दम से लुट। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ लुट के फरार हुए बदमाश। लुटियां लाइव तस्वीर सीसीटीवी कैद। बीबीसी दफ्तर 'चों खत्म हुई इनकम टैक्स की रेड। दिल्ली ते मुंबई के बीबीसी दफ्तर 'ਚ लगातार 3 दिन चली छापेमारी। बीबीसी का बयान बिना किसी डर के निरपक्ष होके करते रहांगे रिपोर्टिंग। अदाकारा स्वरा भास्कर ने करवाया विआह। प्रोग्राम मौके ढोल की थाप ते फिरकी स्वरा। चाहन वालियां दियां कबूलियां वधाईयां। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ अजत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत कर लेने एक बड़ी खबर के नाल। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले 'ਚ एक बड़ा एक्शन विखाई दिता है। दस पंजाब सरकार ने 6 अधिकारियों को बर्खास्त किया है। साबका मंत्री साधू सिंह धर्मसोत ते घोटाले के इल्जाम लगे ने। काबिले गौर है कि 39 करोड़ रुपए का है स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक घोटाला। इन्हां विचों 4 अधिकारी समाजिक न्याय शक्तिकरण ते घट गिणतियां बारे विभाग दे ने अते 2 अधिकारी वित्त विभाग नाल संबंधित हैं। मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर वालों बर्खास्ती के हुक्म जारी कर दिए गए। काबिले गौर है कि कैप्टन सरकार के समाजिक न्याय शक्तिकरण ते घट गिणतियां विभाग का चार्ज साधू सिंह धर्मसोत सी ते उन्हां दे कार्यकाल दौरान ही वजीफा घोटाला बेपर्द होया सीगा। ते वड्डी खबर ताना साझी कर रही थी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले 'ਚ ਵੱਡਾ एक्शन विखाई देने को मिला है, जिथे पंजाब सरकार ने 6 अधिकारियों को बर्खास्त किया है। काबिले गौर है कि साबका मंत्री साधू सिंह धर्मसोत ते घोटाले के इल्जाम लगे ने। इस तो पहले भी साधू सिंह धर्मसोत को जंगलात घोटाले के इल्जाम 'ਚ ਉਹ जेल जा चुके हैं। हालांकि उन्होंने बेल दी गई थी हाईकोर्ट के वालों। उस तो बाद जो आमदन तो वध जायदाद मामले 'ਚ उन्होंने गिरफ्तारी हुई सी। हालांकि न्यायिक हिरासत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेज दिए गए हैं। मेरे नाल मेरे सहयोगी पंकज कपाही मौजूद ने। पंकज, एक बड़ा एक्शन कह सकते हैं सरकार का। पहला साधू सिंह धर्मसोत ते सीगे जंगलात घोटाले के इल्जाम, फिर आमदन तो वध जायदाद के इल्जाम ते हुण तीजा इल्जाम की स्कॉलरशिप घोटाले के इल्जाम की कुछ जानकारी?
देखो मैट्रिक स्कॉलरशिप मामला उस ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਦੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾਈ ਸੀਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਦਰ ਚੋਪੜਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਡਿਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸੀਗੇ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਕਜ ਆ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕੀ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਦੀ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਆ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਸਾਨੂੰ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੋਟਾਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਘੋਟਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤਾਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਵੋਗੇ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤਾਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਦੱਸ ਕੇ ਰਹਿਮ ਅਪੀਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਸਕਨੇ फटकार लगाई है केंद्र सरकार ਨੂੰ। मेरे सहयोगी सुशील पांडे मौजूद ने। सुशील, हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं केंद्र को अब फटकार लगाई है कि नोटिस क्यों नहीं लिया जा रहा राजोआना की पिटीशन का। केंद्र सरकार के द्वारा इस पूरे मामले में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, जिसकी वजह से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सीधे तौर पर ये पूछा है कि इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार कब तक कोई फैसला लेगी। हालांकि बलवंत सिंह राजोआना की तरफ से जो अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें उनको फांसी की सजा दी गई थी और उसको उम्र कैद में वो बदलना चाह रहे थे, जिसको लेकर उनकी तरफ से ये अर्जी दाखिल की गई थी। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से और गृह मंत्रालय की तरफ से इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया था और ये बताया गया था कि बलवंत सिंह राजोआना की रिहाई के मामले में जो उन्होंने अपील की है उसमें कहीं ना कहीं अभी फैसला नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि अगर कोई फैसला इस मामले में लिया जाएगा तो बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से जो फिलहाल माहौल है पंजाब का वो बिगड़ सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल इसमें कानूनी जो पेचीदगियां हैं, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि गृह मंत्रालय उनकी उम्र कैद की सजा को लेकर कोई फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा है। हालांकि जो मामले की सुनवाई जब हुई उस सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से एएसजी पेश नहीं हुए थे, जिसकी वजह से सुनवाई जो है वो टाल दी गई है। लेकिन उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी तरफ से कहा गया कि चूंकि ये मामला सेंसिटिव है, लिहाजा जब वही इस मामले में पेश होंगे तब सुनवाई होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कोई भी मामला फिलहाल गंभीर या गंभीर नहीं, ये उसके समक्ष तब होता है जब इस पूरे मामले में सुनवाई का औचित्य आगे बढ़े। लेकिन इस पूरे मामले में केंद्र सरकार का जो रवैया रहा उसको लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट नाराज दिखा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। 22 फरवरी को दोबारा इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी। देखना बेहद अहम होगा कि जब 22 फरवरी को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाता है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को यह भी बताना है कि बलवंत सिंह राजोआना की अर्जी पर केंद्र सरकार की तरफ से रवैया क्या है या क्या वो फैसला ले रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, हमें तमाम जानकारी देने लिए। दस दे कि बलवंत सिंह राजोआना मामले ते सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र नू फटकार लगाई है। दस दे कि राजोआना वालों रहम दी अपील वाली पटीशन ते सुनवाई दौरान फटकार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि फैसले च देरी क्यों हो रही है, उसका नोटिस लिया गया है सुप्रीम कोर्ट वालों। दस दे कि रहम दी अपील ते किन्ने समय च लवोगे फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने कहते देखना होगा कि 22 फरवरी नू केंद्र अपना की जवाब दाखिल करती है। रुक करांगे अमृतपाल सिंह दा। अमृतपाल सिंह ते FIR दर्ज हुई है। दस कि वारिस पंजाब दे जथेबंदी दे मुखी ने अमृतपाल सिंह, उन्हां दे खिलाफ FIR दर्ज हुई है। अमृतसर दे अजनाला च FIR दर्ज की गई है। एक नौजवान नूं अगवा करके कुटमार करन दे इल्जाम लगे ने। काबिल गौर है कि अमृतपाल सिंह ते 6 समर्थकां ते बाय नेम पर्चा हो गया है, FIR दर्ज हो गई है। दस दे कि इस दे नाल ही 20 अणपछातियां ते भी मामला दर्ज कर लिया गया है। मुरैना दे रहण वाले वरिंदर सिंह ने शिकायत की है। दस दे कि वरिंदर सिंह का कहना है कि वो अमृतपाल के कुछ समर्थकों दी गतिविधियां तो नाराज सीगा, जिस दे चलते ही वो अमृतपाल नूं मिलना चाहता सीगा, पर उसनूं अमृतपाल नूं मिलन नहीं दिता गया। इस दे नाल ही इस तो बाद एक दिन वो दमदमी टकसाल अजनाला गया, जिथे अमृतपाल के समर्थक उसनूं धक्के नाल गड्डी च बिठा के लै गए नाल, जिथे खुद अमृतपाल ते उसके समर्थकों के वल्लों उस नाल कुटमार की गई। ते पीड़ित ने हमलावरां ते उस दे नाल गाली गलोच करन दे भी इल्जाम लगाए ने। ते वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं कि अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब जथेबंदी के मुखी ने, उन्हां ते FIR दर्ज की गई है। अमृतधारी सिंह सीगे 3 जिन्हां ने
ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸੀਜੂ ਦਾ ਪਿੱਕਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 4-5 ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਟੁੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5-6 ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੱਢਦੀ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖਿਲਾਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲੇਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਊਗਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲੇਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਊਗਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜੀ।